ഇല്ല, അടക്കാണ്. ഓ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വിജയകാന്ത് സാറിന്റെ രമണ മൂവിയിലെ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സീനിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സീനാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ആ ഒരു സീനിന്റെ എൻഡിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി മാൻ മെയ്ഡ് സംഭവമാണെന്നുള്ളത്. അത് അദ്ദേഹം വേറെ ആരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഡയലോഗ് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അവിടെ ഏകദേശം ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവിടെ വിജയകാന്ത് സാറ് കുറച്ച് മാസ് ആവുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫേസിൽ. കാരണം എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അത്രയും ആ ഒരു സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് നേരെ മാസിലോട്ട് വരില്ലേ, അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവത്തിലോട്ട് അതിന് ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. കാരണം അതിന്റെ എഫക്റ്റും കൂടും. കാരണം അത്രയും ദേഷ്യം സംഭവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും. അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന ഒരു സീനാവാൻ സാധ്യത എടുത്തത്. തുടങ്ങിയാലോ? റെഡിയല്ലേ? ആ സൈഡ് ആംഗിൾ കാണിച്ചപ്പോ നല്ല രസമായി. ഇത് മറ്റേ ആ என்ன விட்டுடுங்க சார். நான் முன்னாடியே சொன்னேன் சார், அந்த பத்திரிக்காரன் என்ன கேட்கல. அந்த இடத்துல ஏற்கனவே ஒரு கொலை இருந்தது உண்மைதான். எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் பணம் கொடுத்து சரி பண்ணிட்டாங்க சார். അവര് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷെ இதுல எம்எம்டிக்கு பணம் கொடுத்த எவிடன்ஸும் மண் பரிசோதனைக்கு பணம் கொடுத்த எவிடன்ஸும் இருக்கு சார். இந்த ஃபைல்ல மெட்ராஸ் கார்ப்பரேஷனுக்கு பணம் கொடுத்த எல்லா ஆதாரமும் இருக்கு சார். എല്ലാ സ്ഥലത്തും പണം കൊടുത്ത് ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഈ ലഞ്ചാണ് ആ ലഞ്ചത്തിനെതിരാണ് സംഭവം. ഓ, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോവാണെന്നല്ലോ. நீங்களும் உங்க டிபார்ட்மெண்ட் வேலையை ஒழுங்கா செய்யாதனால எத்தனை உயிர் போச்சு பாத்தீங்களா? இது வரைக்கும் 212 பேர் செத்துருக்காங்க. 113 பேர் ஹாஸ்பிடல்ல உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காங்க. கரெக்ட் ஐயா. ஏற்கனவே அந்த இடத்துல ஒரு குளம் இருந்திருக்கு. அந்த குளத்தை மூடி புறம்போக்கு நிலத்தை பட்டா பண்ணல கார்பரேஷன். இவங்க டிபார்ட்மெண்ட் இவங்க பணத்தை வாங்கி பட்டா பண்ணதுனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும். நாங்க பணம் வாங்கிட்டு பட்டா பண்ணி கொடுத்தோம், சரி. அந்த இடத்துல மண் பரிசோதனை பண்ணாங்களே உங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல, அந்த சாயில் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ல தெரியலையா உங்களுக்கு? அந்த இடத்துல அவ்வளவு பெரிய பில்டிங் தாங்காதுன்னு தெரிஞ்சும் நீங்களும் தான் பணம் வாங்கிட்டு சாயில் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டா மாத்தி எழுதுனீங்க. இதனாலதான் உங்க 2 டிபார்ட்மெண்ட்னால எங்களுக்கு சேர்த்து கேட்ட பெரியா. ஆமா, இவர் ரொம்ப ஒழுங்கு செய்யறாரு. 20 லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டு அதோ அவரே 40 லட்சம் ரூபாய் வாங்கிட்டா என்வாசி கொடுத்தாரு. ஹலோ, இன்னும் 40 லட்சத்தையும் வாங்கி நானே வச்சுக்கிட்ட மாதிரி பேசுறீங்க. டிக்கு 25, ஏடிக்கு 7, ஏயுக்கு 6, கடைசியில் எனக்கு 2 தான். ഓ, അവരെന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടി കൊടുത്തു. മറ്റേയാളൊന്നല്ല, ഇങ്ങനല്ലേ? என்கொயரி நடக்குதா? என்ன கணக்கு சார்? உங்க பொண்ண மெடிக்கல் காலேஜ் சேர்க்க 5 லட்சம் ரூபாய் என்கிட்ட வாங்கினீங்களே, மறந்துருச்சா? ஓ, எதுக்காக பணம் கொடுத்த? இந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா சமாளிக்கணும் சார். அந்த ரமணா என்ன இவங்க பேசுனதெல்லாம் கேட்டு நீ ஷாக் ஆயிட்டியா? கலெக்டரே நம்ம கஸ்டமர் தான். இந்த ஃபைலை வச்சு உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது. இங்க எல்லாருமே இப்படித்தான். நம்ப முடியலையா? உனக்கு 2 சான்ஸ் தரேன். தமிழ்நாட்டுல நீ யாருக்கு வேணாலும் போன் பண்ணி சொல்லு. ആള് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അല്ലേ? ഒന്നും ആവില്ല എന്നുള്ള ബിജിഎം അവിടെ മാറിയുണ്ടോ? ஹலோ, கமிஷனர் ஆபீஸா? எஸ் சார். நேற்று அப்பார்ட்மெண்ட் இடிஞ்சு விழுந்து நிறைய பேர் செத்து போனாங்க. அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய சதி இருக்கு. அதுக்குண்டான ஆதாரமெல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு சார். சாரி, ராங் நம்பர். എല്ലാം മാക്സിമം പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. தலைமைச் செயலமா? ஹோம் செக்ரட்டரி இருக்காரா? சொல்லுங்க. சாரி, ராங் നമ്പർ. ഒരേപോലത്തെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വെച്ചതാണ്, ഏകദേശം പറഞ്ഞു വെച്ചാണ്. என்ன ராங் நம்பர் சொல்லிருப்பாங்களே? ஓ, நான் சொல்லல. பணம் கொடுத்துருக்கையா? உனக்கு தரேன். அந்த பில்டிங் இடிஞ்சு செத்து போன குடும்பத்துல தலை உனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கவர்மெண்ட்ல தர்றாங்க. உன் வீட்டுல பொண்டாட்டி ஒரு பொண்ணு இல்ல?
நான் அந்த வயித்துல இருந்த குழந்தை வெளியே வந்து செத்து இருந்ததுன்னா 3 லட்சமா கிடைச்சிருக்கும். போன நேரம் என்ன பண்றது, வயிற்றுலயே செத்து போச்சு, கணக்குல வராது. அறியாத விட நான் 25 லட்சம் ரூபாய் தர்றேன், மொத்தம் 27 லட்சம் ரூபாய். புதுசா ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்க, நிறைய லேகியம் வைக்கிறாங்க, உன் உடம்புலதான் தெம்பு இருக்குல்ல. ഫയൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് പോയോ? ஏய் பணம் வேணாமா? ഇല്ല, അടക്കാണ്. ഓ അത് മറ്റേതായി ഉണ്ടല്ലേ? മറ്റേപോലെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കാണിച്ച പോലെയാണ് തോന്നി ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇറങ്ങി പോകുന്നല്ലോ. എല്ലാരും നോക്കിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത്. അടച്ചിട്ടേക്കല്ലേ? കളക്ടറിനെ അടക്കം വിളിച്ചു. എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പണ്ടത്തെ ആക്ടർ അല്ല, മുഖപരിചയുണ്ട്. മുഖപരിചയുണ്ട്. ആൾക്കാര് വന്നല്ലോ. അത് തുറന്നു പോയില്ലേ അടിച്ചപ്പോ? എല്ലാരും വന്നു. ഓ, എല്ലാരും ഇട്ടടിക്കാട്ടോ മാക്സിമം. വരുന്നാക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ വെക്കാത്തണ്ട. പക്ഷെ അവിടെ ക്രൗഡിന്റെയും മറ്റേന്റെയൊക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടം ലെഗ് തന്നെയാണല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. ലെഗ് കാലുകളിലെ കിക്കാണ് കൂടുതൽ. മറ്റേതാണ് ഏകദേശം നമ്മളെ ഇമോഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫൈറ്റ് ഇല്ലേ, അതാണത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓൾഡ് മൂവി നമ്മൾ കാണണം. ഇല്ലയോ? ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓ, ലാലേട്ടന്റെ കാലാണ് മാക്സിമം വഴങ്ങാൻ നന്നായിട്ട്. അദ്ദേഹം മാസ്റ്ററാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും മറ്റേ ഇറങ്ങി വിടുന്നത് എല്ലാരും അടിച്ചു ഓടിക്കട്ടോ മാക്സിമം. മറ്റേ ഇനി ഓഫീസിൽ, ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ആരും വേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ. കളക്ടർ ഓഫീസായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഓ, തലക്കേട്ട്. തലക്കായിട്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നോക്കിയേ ഒതച്ചിട്ടാക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ല, അങ്ങനെ സാധനം. ഓ, അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പേടി ഭയങ്കര. നല്ല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പണവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കൂടി നല്ല കിട്ടുന്നുണ്ട്. സാധ്യതയുണ്ട്. അതന്നെ, ആൾക്കാരെ കാണാണ്ടിരിക്കാൻ. കാണിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തു. ഇതാ അവിടെ കൊണ്ടിട്ടോ റോട്ടില്. ഇനി ഇതാണോ കോളേജ് പിള്ളേരാണോ അത്? അവർക്ക് കിട്ടിയാന്ന് തോന്നുട്ടോ.
അവരെന്തോ ട്രിപ്പിനെല്ലാം പോന്ന പോലെ ഇല്ലേ അവര് ബസ്, കുഞ്ഞു ബസ്. எனக்கு மறுபடியும் வாழ்க்கை கொடுத்தது அந்த மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். മെഡിക്കൽ കോളേജ്. என் குடும்ப அழிய காரணமான அவங்கள கொல்லணும்னு எனக்கு தோணல. அந்த குடும்பம் வேற எங்கேயும் நடக்க கூடாது. அத்தனை பேரையும் மாத்தணும். அது மாணவ சக்தியால மட்டும்தான் முடியும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்னோட சர்டிபிகேட்டை மறுபடியும் யூனிவர்சிட்டியில வாங்கினேன். ப்ரொஃபஸரா சேர்ந்தேன். அதே காலேஜ்ல என்சிசி மாஸ்டர் நான் தான். ஒவ்வொரு வருஷமும் 200 பேரை தயார் பண்ணி தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும் வேலையை சேர வச்சேன். അങ്ങനെ ACF ஆன்டி கரப்ஷன் ஃபோர்ஸ். ഇതാണ് ഫുൾ ഫോം. 30 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கின ஒரு பியூன் தான் அந்த பில்டிங் டெண்டர் வேலையை பத்ரி நாராயணுக்கு சொல்லியிருக்கான். அன்னைக்கு அந்த 30 ரூபாயை வாங்காம இருந்திருந்தானா இவனுக்கு இந்த பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சிருக்காது. அந்த இடத்துல அபார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டியிருக்க மாட்டாங்க. அத்தனை உயிர் போயிருக்காது. ஒருத்தன் வாங்குற 10 ரூபாய்னால எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு குடும்பமே சாகுது. இந்த நிலைமை மாறணும். அவன் மாறக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். இப்ப கூட லஞ்சம் வாங்காத ஒரு அதிகாரியை கொண்டது பத்ரி நாராயண ஆட்கள் தான். நீங்க நினைச்சிருந்தா ஒரு நிமிஷத்தை அவனை கொண்டு இருக்கலாம். அதை நீங்க செய்யல. இப்ப கூட உங்க குடும்பத்தை அழிச்சதுக்காக நீங்க கொல்லல. மறுபடியும் அவனை விட்டா பழைய நிலைக்கு கொண்டு வந்துருவான். இவ்வளவு தூரம் நீங்க கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆக கூடாது. அன்னைக்கு கோயில் வாசல்ல அந்த ஆட்டோக்காரப்பட்ட சந்தோஷம் மாதிரி கோடிக்கணக்கான ஏழைங்களோட சந்தோஷம் பாதியிலே நின்று கூடாது. இதுக்கு மேல உங்களை நான் தடுக்க மாட்டேன். ഏകദേശം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ, കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഏകദേശം പറഞ്ഞു. എന്താ പറയാ, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ കൊല്ലായിരുന്നത്? അത് എന്താ പറയാ പറഞ്ഞ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. അതായത് ആളെ കൊന്നുകൊണ്ടല്ല കാര്യം, മറ്റുള്ള എല്ലാരെയും മാറ്റണം. കാരണം അവിടെ ഒരാളെ മാത്രം കൊന്നിട്ട് ആള് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ജയിലിലൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മാക്സിമം ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് ആർക്കും ഇനി ഒരു സംഭവം ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കരുത്. അത് മാത്രല്ല നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആ ഒരു പല പല തസ്തികളിലോട്ട് വിട്ടിട്ട് എല്ലാ ഒരു കറപ്ഷനെ എന്താ പറയാ സപ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, അതായത് നന്നായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് മാക്സിമം ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുക, ആ ACF എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുക, അതിലൂടെ മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും പണി കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഇയാൾക്കും പണി കൊടുക്കാലോ. ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, സമയം ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ അതിനായിരിക്കും ശരിക്കും എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കമന്റ്സ് നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. കാരണം ഇദ്ദേഹം ഫൈറ്റില് വേറെ ലെവലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഴയ മൂവീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സജഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ശരിക്കും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു മൂവി കണ്ട് നോക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് പ്രായമായിട്ട് അഭിനയിച്ച മൂവിയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സജഷൻ വരാൻ കാരണം നമ്മൾ കത്തിയും തുപ്പാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ AR മുരുകദോസിന്റെ പടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വന്നത്. ആ സമയം തൊട്ടേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹം പോയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ സജഷൻ വന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യണം, ചെയ്യുന്നേരം നമുക്കൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് പോലെ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ചെയ്തു തുടങ്ങി തന്നെ. അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പണ്ടത്തെ ആക്ഷൻ, എനിക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ എത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ലെഗ് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാലേട്ടനെ ഒക്കെ ഓർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഫൈറ്റിലടക്കം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി കൂടുതൽ ആ ലെഗിന്റെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ല സിനിമയായിട്ട് വരാം. പക്ഷേ കുറച്ച് സജഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഷോർട്ടിലൊരു പോൾ ഇടാം കേട്ടോ എന്താണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ സീനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സീനിന് ആ ഒരു ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തന്നൊരു സീനും കൂടിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു സങ്കടം അവിടെ അടിച്ച സമയത്ത് തിരിച്ചടി കിട്ടിയെങ്കിലും പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്നൊരു സംഭവമില്ലേ, അതിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗൂസ് ബംസ് തന്നെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഇല്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഗൂസ് ബംസ് ആണെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവം, തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അല്ലേ. എന്തായാലും വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സീൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ബൈ.